السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آیا ہے اور ہمیں ایک بار پھر یہ موقع ملا ہے کہ ہم روزوں کے فیوز و برکات سے متمتع ہو کر اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کو صیقل کریں اور اسی طرح اپنی روحانیت کو رینیو کرتے ہوئے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارتے رہیں۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم آپ کی خدمت میں مذاکرات کی صورت میں چند پروگرامز پیش کر رہے ہیں، جن میں علماء کرام روزوں کے فیوز و برکات ہمارے سامنے بیان کریں گے، اسی طرح روزوں کے مختلف مسائل اور دیگر امور پر روشنی ڈالیں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہیں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان، اور مکرم و محترم مولانا سلطان احمد صاحب ظفر، پرنسپل جامعۃ المبشرین قادیان۔ اس پروگرام کے شروع میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 اور 185 کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس کے لیے میں عزیز نعیم احمد پاشا سے گزارش کروں گا کہ وہ ان آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جزاکم اللہ۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے من قبلکم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ان الفاظ سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق دو مفہوم نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ روزہ ایک مشقت ہے، ایک تکلیف ہے جو پہلے لوگوں پر بھی ڈالی گئی اور اب تم پر بھی ڈالی جا رہی ہے، لیکن اس آیت کے آخر میں لعلکم تتقون کے جو الفاظ ہیں وہ اس مفہوم کی تردید کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم جو اصل اور حقیقی مفہوم ان الفاظ کا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک نعمت ہے جو پہلے لوگوں کو بھی دی گئی
اور اب تم کو بھی دی جا رہی ہے۔ تم اس رسول کے ماننے والے ہو جس نے نعمت کو تمام کر دیا اور بدرجہ کمال پہنچا دیا، اور روزوں کا حصول جو بتایا گیا، روزوں کا مقصد جو بتایا گیا ہے وہ تقوی کا حصول بتایا گیا ہے، اور تقوی کی سب سے اعلیٰ تعلیم دینے والے بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ پس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے ضروری تھا کہ ان پر روزہ بھی بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال فرض کر دیا جاتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مکمل صورت میں روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا۔ اس آیت میں من قبلکم کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے ہمارا ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ پہلی قومیں جو گزر چکی ہیں ان میں کس کس طرح روزہ فرض تھا اور کس کس قوم میں روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ہمارے پروگرام میں اس وقت جامعہ احمدیہ قادیان کے کچھ طلبہ موجود ہیں۔ میں ان میں سے عزیز کے طارق احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہودیت اور عیسائیت میں روزے کس طرح فرض کیے گئے تھے۔ عزیز کے طارق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی باقاعدہ مذہب ایسا نہیں جس میں روزہ کا حکم نہ ملتا ہو، بلکہ ہر مذہب میں روزوں کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ اس بارے میں سب سے پہلے ہم یہودی مذہب کو دیکھتے ہیں تو تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے تو انہوں نے 40 دن رات کا روزہ رکھا، اور ان ایام میں انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ چنانچہ لکھا ہے سو وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ خروج باب 34 آیت 28۔ اسی طرح احبار باب 16 آیت 29 سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ایک روزہ رکھنا یہودی کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کی تاکید کیا کرتے تھے۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ یویل نبی فرماتے ہیں، خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کا چاک کر کے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یہودیت کے بعد عیسائیت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی روزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق انجیل یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ چنانچہ متی میں لکھا ہے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ متی باب 4 آیت نمبر 2۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام اپنے حواریوں کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، کہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ عیسائی اپنے روزوں میں صرف چند چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، جیسے گوشت، مچھلی، زیتون کا تیل، شراب وغیرہ۔ آج کل عیسائیوں میں روزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہے۔ سال میں صرف 3 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ بعض عیسائی روحانی ترقی کے لیے 24 گھنٹے کے لیے مکمل فاقہ اختیار کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب میں عزیز شیخ فرید سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہندو مذہب اور جین مذہب میں روزے کا کیا ثبوت ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
हिंदू मज़हब में भी कई किस्म के रोज़े पाए जाते हैं और हर किस्म के रोज़े के मुतालिक अलग अलग शराइत और क़यूद हैं जिनका तफसील ज़िक्र उनकी किताब धर्म सिंधु में पाया जाता है। अक्सर हिंदू रोज़ों में खाने पीने से मुकम्मल पाबंदी नहीं होती बल्कि सिर्फ़ आग पर पकी चीज़ों से मनाही होती है। फल दूध वगैरह वो जितना मर्जी खा सकते हैं। बाज़ हिंदू मुकम्मल फाके का भी रोज़ा रखते हैं। उनके रोज़े रखने का अहम मौका यह है पूर्णिमा, एकादशी वगैरह हैं। इसी तरह शादीशुदा औरतें अपने खावंद की सलामती के लिए करवा चौथ का रोज़ा रखती हैं। इसी तरह उनके मशहूर त्यौहार दिवाली से पहले विजयदशमी का रोज़ा रखा जाता है। इसी तरह महाशिवरात्रि और नवरात्रि को भी रोज़ा रखने का रिवाज हिंदुओं में पाया जाता है। जैन मज़हब में भी मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़े का तरीक़ पाया जाता है। उनमें से एक चौवियार का रोज़ा है। इस रोज़े में खाने पीने से मुकम्मल इज्तिनाब किया जाता है और ये मुकम्मल एक दिन का रोज़ा होता है। इसके अलावा त्योहार का रोज़ा है जिसमें खाने से रोका जाता है, अलबत्ता उबला पानी पी लेने की इजाज़त है। इसके अलावा खाने की मिक़दार को कम करना और इसी तरह बेज़ायका चीज़ों को नमक के साथ खाना भी उनके मज़हब में रोज़ा ख्याल किया जाता है। उनका यकीन है कि रोज़ा रखने से इंसान के गुनाह झड़ते हैं और खुदा ताला के फ़ज़लों की बारिश होती है। फिर संतारा के रवाज भी उनमें पाया जाता था जिसके इंसान कुल्लियतन खाने पीने से इज्तनाब करता था, यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी को फ़ना कर देता था। उनका यकीन है कि ऐसा करने से वो अल्लाह ताला को पालेगा। मौजूदा ज़माने में इस किस्म का रवाज उनमें नहीं पाया जाता। जज़ाकुमुल्लाह। ये अल्फाज जो मिन क़ब्लिकुम के इस आयत में ज़िक्र किए गए हैं, इनसे कुरान करीम के कलाम इलाही होने का सबूत भी मिलता है और इसी तरह हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का भी सबूत मिलता है। मैं मोहतरम मौलाना सुल्तान अहमद साहब ज़फ़र से गुजारिश करूँगा कि इस अमर पर रोशनी डालते हुए हमें बताएं कि मुसलमानों के रोज़ों और इन दूसरी अक़वाम के रोज़ों में क्या फ़र्क था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस ज़िमन में सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ, जैसा कि आपने इशारतन बताया भी है, बेशक इस वक्त हमारे अज़ीज़ तलबा ने आपके सामने हिंदू मज़हब, ईसाई मज़हब, जैन मत और इसी तरह यहूदियत में जो रोज़ों का तसव्वुर पाया जाता है उसकी कुछ तफसील बताई है। हालांकि और भी उसके अलावा भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं और इंसाइक्लोपीडिया का जो हवाला दिया गया है उसमें तो साफ़ तौर पर इस बात का इकरार किया गया है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जिसमें रोज़ों का तसव्वुर नहीं पाया जाता। आज से 1400 साल कबल एक शख्स जो ख़ुद भी उम्मी है, अनपढ़ है, वो उसके ज़रिया से अल्लाह ताला ने दुनिया के सामने इस दावे को पेश किया और इस बात को पेश किया गया है कि ए मुसलमानों, तुम पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ये सिर्फ़ तुम पर कोई तकलीफ़ माला युताक नहीं है और ये नहीं है कि सिर्फ़ तुम्हारे ऊपर ही ये इबादत फ़र्ज़ की गई है, बल्कि तुमसे पहले जितने भी नबी आए हैं या जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उनमें किसी न किसी रंग में रोज़ों की इबादत जो है वो फ़र्ज़ है और उनमें उसका तरीक़ मौजूद है। अब देखिए, उस ज़माने में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आज तो ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ने बड़ी तहकीक के बाद और तमाम मज़ाहिब की छानबीन करने के बाद इस चीज़ का इजहार कर दिया, लेकिन उस ज़माने में और फिर जबकि कोई आपस में कोई ताल्लुकात नहीं थे, आना जाना नहीं था और तमाम दुनिया के मज़ाहिब के बारे में ये कहना
کہ ہر مذہب میں یہ تعلیم روزوں کا بیان جو ہے، روزوں کی فرضیت وہ پائی جاتی ہے، یہ اپنی اعتبار سے ایک بہت بڑا دعویٰ تھا جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سچا قرار پاتا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ کلام الہی ہے اور اس کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کس قسم کا کلام جو ہے وہ نازل ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے شک دوسرے مذاہب میں بھی روزوں کا تصور ہے یا روزے کا طریق موجود ہے، لیکن جس طرح اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، اسی طرح اس کی جو عبادات ہیں، عبادات کا حصہ ہے، وہ بھی ایک مکمل ہے صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر نماز کو لے لیں تو نماز جو کہ عبادت ہے، ہر روز 5 وقتہ مسلمانوں پر فرض ہے، تو اب دوسرے مذاہب میں دیکھیں کہیں پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر عبادت کی جاتی ہے، کہیں رکوع کی حالت میں کی جاتی ہے، کہیں سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کی جو عبادت نماز ہے وہ مکمل عبادت ہے۔ اس میں تمام مذاہب کی عکاسی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعدہ بھی ہے، گویا ہر طرح سے۔ اسی طرح پر یہ جو روزہ بھی ہے یہ مکمل روزہ ہے اسلام نے جو مقرر کیا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے مکمل ہے کہ ایک ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر یہ فرض ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ سفر ہو یا مسافر ہو یا مریض ہو تو وہ دوسرے ایام میں اس کو اپنی گنتی کو پورا کر سکتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں مجموعی اعتبار سے تمام لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، فرض ہے سب پر۔ اور روزہ بھی کیسا ہے کہ سحر کے وقت کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اور ہر قسم کے جو دوسرے جو مخصوص تعلقات ہیں اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، اور بہت ساری پابندیاں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سورج غروب ہونے تک نہ کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ پھر یہ کہ یہ نہیں ہے کہ 2 یا 3 یا 4 روزے رکھنے ہیں، بلکہ مکمل ایک مہینہ ہے۔ گویا کہ جس طرح فوجوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور ایک مہینہ تک یا 20 دن تک جو ہے مکمل ٹریننگ دے کے ان کو تیار رکھا جاتا ہے تاکہ دشمن کبھی اگر حملہ کر دے تو کس طرح جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اسی طرح پر سال میں ایک دفعہ مومنوں کی یہ مکمل ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس طرح تم نے شیطانی حملوں سے بچنا ہے اور اپنی روحانیت کو تیز کرنا ہے، اس کو ترقی بخشنی ہے۔ تو یہ جس طرح بے شک دوسرے مذاہب میں بھی روزے پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسلام کا جو روزہ ہے یہ ایک مکمل عبادت کی صورت ہے۔ اور اس میں یہ بھی یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ بعض مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے، بلکہ ان میں تو یہاں تک بھی ہے کہ بعض مذاہب میں کہ انسان جو ہے وہ زیادہ روحانیت میں ترقی تب کرتا ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے، الٹے لٹکو یا ہاتھ کھڑا رکھو یا جو ہے وہ کوئی اور کئی طریقے ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ صرف ہم کو تکلیف ہو، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا آخر میں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان کے جو ظاہری جو اعضاء ہیں، جیسے آنکھ ہے، ناک کان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اسی طرح اندرونی اعضاء دل ہے، پھر جو ہے انسان کے جو قوا ہیں، اللہ تعالیٰ نے جوش ہے، غضب ہے اس کے اندر رکھا ہے، رحم کا جذبہ رکھا ہے، محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ ان تمام جو جذبات ہیں یا جو قوا ہیں یا ظاہری جو اور باطنی جو انسان کے اعضاء ہیں، ان کو برمحل خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر استعمال کیا جائے، یہی ہے تقویٰ۔ اور روزے میں یہ مکمل طور پر اس چیز کا
ہمیں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک انسان باوجود اس کے کہ اس کے پاس کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، ہر طرح کے مشروبات موجود ہیں، لیکن محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ دراصل وہی یہی چیز مد نظر ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آیت نمبر 184 کا مفہوم کچھ طلباء نے اور کچھ محترم مولانا سلطان احمد صاحب ظفر نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایامم معدودات۔ ایامم معدودات کا مطلب ہے گنتی کے چند دن۔ یہ جو الفاظ یہاں استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ان سے دو قسم کے لوگوں کو نہایت ہی لطیف رنگ میں روزے کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو روزے کو تکلیف سمجھتے ہیں، مشقت سمجھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو روزے کو ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کو مشقت سمجھتے ہیں ان کو اس رنگ میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر مشقت ہے تو گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، اس کے نتیجے میں جو فوائد حاصل ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو اجر عظیم حاصل ہوگا، اس کے مقابل پہ یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں۔ اس لیے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک مشقت ہے تو اس مشقت کو اٹھا لو اور اس کے بدلے میں بے شمار اور لامتناہی اجر کا سلسلہ تمہارے اوپر کھل جائے گا۔ دوسرے لوگ جو اس کو نعمت سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی ترغیب اس رنگ میں ہے کہ وہ لوگ انتظار کرتے ہیں ان دنوں کا۔ ان لوگوں کو سال بھر انتظار رہتا ہے کہ کب یہ دن آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اور رحمتیں حاصل کریں۔ چنانچہ ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ کہیں یہ دن ختم نہ ہو جائیں اور تم جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو وہ مقصد رہ نہ جائے۔ اس لیے تم جتنی محنت کر سکتے ہو، جتنی مشقت اٹھا سکتے ہو، جتنی عبادتیں کر سکتے ہو، جتنی ریاضتیں کر سکتے ہو کر لو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کر لو۔ یہ ایک لقائے الہی کا ایک موسم بہار ہے، وصل محبوب کی چند گھڑیاں ہیں جو بہت ہی جلد گزر جائیں گی۔ اس لیے جتنی بھی تم محنت کر سکتے ہو اور ریاضتیں اور عبادتیں کر سکتے ہو کر لو، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد حاصل کر لو۔ میں اس تسلسل میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ روزے حقیقتاً ہمارے اوپر مشقت ہیں؟ نیز وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ دوسری آیت جو آیت نمبر 185 ہے، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ ان الفاظ کی بھی میں محترم مولانا صاحب موصوف سے گزارش کروں گا کہ ان کی بھی ہمارے سامنے تفسیر بیان کریں تاکہ ہم اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ عرض یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ جو آیت ابھی شروع میں تلاوت کی گئی اس میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ تم پر ہم نے صیام کو فرض کیا ہے۔ لفظ صیام وارد ہوا ہے وہاں۔ صیام کے معنی عربی زبان میں صوم اور صیام اس کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے کچھ پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لینا، اور ان پابندیوں کا آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ انسان کی نیت کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے ان کا روزہ سوائے چند پابندیوں کے اپنے اوپر عائد کر لینے کے اس کا کچھ اور مقصد نہیں تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ انبیاء نے جو روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھے، ان کا مقصد لقائے الہی تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور دوسرے انبیاء کا ذکر آیا۔ لیکن اس کے بعد جو ان کے متبعین نے روزے کی شکل اختیار کی، سوائے اس کے کہ کچھ تھوڑی بہت پابندیاں اپنے اوپر، کچھ کھانا کھا لیا، کچھ پکا ہوا کھا لیا، کچھ نہ پکا ہوا کھایا، کچھ گوشت کھا لیا، کچھ گوشت نہ کھایا، لیکن اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ مذاہب ہمیں بتانے سے قاصر ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کی لعلکم تتقون، لعل حروف مشبہ بالفعل ہے، کسی چیز کی تمنا کے لیے یہ لفظ آتا ہے، شاید کہ تم
तत्तकून, तकवा हासिल कर लो, बच जाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े इरशाद है हदीस में कि जिसने सेहत की हालत में रमज़ान का एक भी रोज़ा छोड़ा, उसके बाद अगर पूरा ज़माना भी वो रोज़ा रखता रहे, इसके बराबर नहीं हो सकता वो रोज़ा। अब रोज़ा हर मुसलमान बालिग के ऊपर फ़र्ज़ है, इस्तिस्ना सिर्फ दो को है। वो कौन है? मरीज़ और मुसाफिर। मरीज़ और मुसाफिर की हदबंदी का सवाल आता है कि मरीज़ किसको कहेंगे और मुसाफिर किसको कहेंगे। बाज़ हैं वो मरीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ लेते हैं, नहीं उसकी हालत ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। सफ़र हैं, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की हदबंदियाँ बनाई हुई हैं। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकम और आदिल ने इस ज़माने में जो फ़ैसला दिया वो ये कि ये इसका ताल्लुक़ इंसान की नीयत से है। जिसको वो सफ़र समझ रहा है, अपने घर से सफ़र की नीयत से निकल रहा है, ऐसी हालत में उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और जो बीमार है और वो समझता है मैं बीमार हूँ, उसको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और हुज़ूर ने एक उसूली बात जो समझाई वो ये कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर नजात मुनहसर है। अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके फ़ज़ल और उसकी अताअत पे मुनहसर है, ना कि एक इंसान अपने अमल के ज़ोर से अल्लाह ताला का फ़ज़ल हासिल कर सकता है। ये नहीं हो सकता। जहाँ अल्लाह ताला ने रियायत दी है, वहाँ अल्लाह ताला की इस रियायत से फ़ायदा उठाना उसकी रज़ा का एक रास्ता हमवार करना है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने यह फ़रमाया कि देखो, अल्लाह ताला इस रोज़े के नतीजे में तुम्हारे लिए कोई तकलीफ़ नहीं चाहता है। अब यहाँ पर तकलीफ़ चाहना हर इंसान को नज़र आ रहा होता है कि एक इंसान सुबह खाना खाता है और फिर सूरज ग़ुरूब होने के बाद अफ्तार करता है, तो ये तो एक तकलीफ़ है। देखें, बाज़ तकालीफ़ ऐसी होती हैं जिसको उठाने से बड़ी बड़ी तरक्कियात मिलती हैं। मेरे सामने ये हमारे तलबा बैठे हुए हैं। इम्तिहान के दिनों में मैं देखता था 20-20 घंटे ये बैठे रहते थे। या माएँ हैं अपनी बच्चियों को सुबह सुबह नींद से उठाती हैं और उठा के उनको तैयार करती हैं और उनको स्कूलों में भेजती हैं। क्यों भेजती हैं? बच्चे रो रहे होते हैं, लेकिन क्यों? उस तकलीफ़ के नतीजे में उनको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर माँ ये सोए कि इस वक्त बच्चा बेचारा सुबह 6-7 बजे सोया हुआ है, उसको नींद से उठा के तैयार करके मैंने स्कूल भेजना है, सोए रहने दो, बेचारे को तकलीफ़ होगी। अगर वो उस वक्त बच्चा तकलीफ़ नहीं उठाता तो वो आइंदा ज़िंदगी का फ़वाइद से महरूम हो जाएगा। इसी तरह एक किसान है, मिसाल के तौर पे आजकल धान लगाने का फसल का मौसम है, कितनी मेहनत के साथ वो फसल लगा रहा है अपनी, और वो तकलीफ़ उठा रहा है। अगर आज वो तकलीफ़ नहीं उठाता तो वो अनाज जो दुनिया को वो ख़ुद भी खाता और खिलाता है, उसके फ़वाइद से वो महरूम हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहा है, हम तो तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं, हमने तो सिर्फ 12 घंटे में रोज़ा समेट दिया है, या सुबह सूरज तुलू से ग़ुरूब तक, लेकिन इसके फ़वाइद तो देखो। तुमको तकवा नसीब होगा, तुमको बुराइयों से नजात मिलेगी, गुनाहों से छुटकारा हासिल होगा और अल्लाह ताला की लिकाह तुम हासिल कर सकते हो। इससे ज़्यादा फ़ायदा और क्या मिल सकता है? दूसरी कौमें जो हैं वो जितना कुछ भी करते रहें, लेकिन ये इतना मुख्तसर रोज़ा है और इतने इस्लाह नफ्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि इसके ज़रिए से इंसान तरक्कियात के मदारिज पे पहुँचता है। तो इस्तिस्ना अल्लाह ताला ने छूट और रियायत सिर्फ मरीज़ और मुसाफिर को दी है, और इसका इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसका ताल्लुक़ इंसान की नीयत से है। अगर वो ये समझता है कि वो बीमार है तो उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और अगर वो मुसाफिर है उसको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और जितने दिन उसके छूट गए हैं वो रमज़ान के बाद इस गिनती को पूरा करे और इस रोज़े को पूरा करे। दूसरी बात जो इसके अंदर बताई गई है वो फ़िदिया की है। एक इंसान रोज़ा नहीं रख रहा होता है, अपनी बीमारी की वजह से उसका ऑपरेशन हुआ होता है। ख़ुद हमने बाज़ आदमी देखे, बाज़ बुज़ुर्ग जो सारी सारी उम्र बेचारे रोज़ा रखते रहे, बुढ़ापे में उनकी ऐसी हालत हो गई कि ऑपरेशन हो गए, बाज़ अमराज के शिकार हो गए, शुगर के मरीज़ हो गए, रोज़ा नहीं रख सक रहे। दिल में तड़प है कि रमज़ान आया हुआ था, हम रोज़ा नहीं रख सक रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुमको ताकत है
अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो अपनी इस तड़प को तुम इस तरह हल्का कर सकते हो कि किसी मिस्कीन को खाना खिलाओ हर रोज़। जब मिस्कीन को खाना खिलाओगे तो इससे हमको एक और बात का इल्म हुआ कि रोज़े के फ़वाइद और मकासद और अहदाफ में से एक मकसद ये है ताकि मिस्कीन, भूखों, फाका कशों की भूख का एहसास हमको हो। और जब भूख का एहसास होगा तो एक मुसलमान एक गरीब, एक फ़कीर की भूख को मिटाने की कोशिश करेगा। जब दूसरे की भूख मिटाओगे तो तुमको एक लज्जत हासिल होगी, रूहानी सुरूर हासिल होगा, और यही रोज़े का मकसद है। इससे जो रोज़े की एक तुम्हारे ज़हनी बोझ है, एक तनाव तुम्हारे ज़हन पे है कि मैं रोज़ा नहीं रख सक रहा, इस फ़िदिये के नतीजे में ये बोझ कम होगा और अल्लाह ताला इसके बदले में तुम्हें सवाब भी देगा। और फिर अगर अल्लाह ताला तुमको सेहत दे उसके बाद और रमज़ान के बाद तुम इन रोज़ों को जो तुम्हारे छूट चुके हुए हैं इनको पूरा करो, इससे ज़्यादा आसानी आप बताएं कि और क्या हो सकती है। तकवा के हुसूल के लिए इससे ज़्यादा आसाइश और सहूलत और क्या हो सकती है। तो ये है शहर रमज़ान जिसमें अल्लाह ताला ने रोज़े का हमको हुक्म दिया। एक तो सियाम की पाबंदी करनी है, हमने उन अहकामात की पाबंदी करनी है जो कि कुरान और अहादीस में मज़कूर हैं। दूसरा, अपने अंदर वो रम्ज़ पैदा करनी है, वो तड़प और जलन मोहब्बत इलाही की पैदा करनी है जिसके वजह से हमारे गुनाह ख़त्म हो जाएं, और जब हम गुनाह दूसरी दफ़ा रमज़ान से बाहर आएँ तो हम तकवा के 4 कदम आगे बढ़ाने वाले हों और अल्लाह ताला की लिक़ा को हासिल करने वाले हों। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। फ़िदिया का ज़िक्र भी अब हो चुका है, और फ़िदिया का मफ़हूम जैसा कि मोहतरम मौलाना साहब ने फरमाया कि फ़िदिया का मफ़हूम यह है कि गरीब को, मिस्कीन को खाना खिलाया जाए। और मोहतरम मौलाना साहब ने यह भी फरमाया कि रोज़े के बुनियादी मकासद में एक मकसद ये भी है कि गरीबों के मुताल्लिक़ हमारे दिल में एक जोश पैदा हो, गरीबों के हालात हम अपने ऊपर वारिद करते हुए इस बात का एहसास करें कि वो किन किन हालात से गुज़रते हैं। इसके नतीजे में बेहतर मुआशरा भी पैदा होगा और हमें यह भी पता लगेगा कि मुआशरे में किस किस्म के लोग रहते हैं और किन किन हालात से वो गुज़रते हैं, और उसका सदबाब भी हम फिर इसके नतीजे में कर सकते हैं। एक हदीस हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आती है कि जो ही रमज़ान का महीना शुरू होता था तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा सदका व खैरात किया करते थे, और इसका मकसद ही यही था कि ताकि वो गुरबा जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, उनको भी फ़ायदा हो। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नमूना दिखाने का मतलब ये है कि हम भी जब रोज़ा रखें तो इसी नमूने पर अमल करें, इसी नमूने को अपनाएं, ताकि हमारे अंदर भी गुरबा और मसाकीन की तड़प और उनकी परेशानियों और उनकी तकालीफ़ का एहसास पैदा हो और उनके लिए हम भी कुछ काम कर सकें। ये यहाँ तक इस आयत का मफ़हूम बयान हो चुका है। अब इस आयत के अगले अल्फाज हैं फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुन लहू। इन अल्फाज का मफ़हूम क्या है और इन अल्फाज की क्या तफसीर है, इनके मुतालिक मैं मोहतरम मौलाना सुल्तान अहमद साहब ज़फ़र से गुजारिश करूँगा कि वो हमें बताएं कि इन आयत का क्या मफ़हूम और क्या तफसीर है। ये आयत का ये टुकड़ा है दरअसल कि फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुन लहू। ततव्वा जो लफ्ज़ है इसके 2 माने लिए गए हैं या लिए जा सकते हैं। ग्रामर के एतबार से तो वो सही होंगे। एक इसके माने ततव्वा के ये हैं कि नफली इबादत या नफली नेकी, और ये तर्जमा करते वक्त आम तौर पर जो पीछे जो अल्फाज आए हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से जो मरीज़ हो, फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ख़्याल आता है कि या ये दिक्कत पेश आती है कि
नफल का मतलब ये भी है कि नफल के तौर पर कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो रमज़ान का महीना आया है, रमज़ान के महीने में हर मुसलमान पर रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, लेकिन जो रमज़ान के दिनों में अगर कोई बीमार है या रमज़ान के दिनों में अगर किसी को सफ़र पड़ गया है, सफ़र की हालत में है, तो उसने रमज़ान के दिनों में अब रोज़े नहीं रखने। हाँ, अलबत्ता रोज़ों के बाद, रमज़ान के बाद सफ़र से वापस आ जाए तब रोज़े रखे, या सेहत उसको मिल जाए तब रोज़े रखे। अभी आप पूरी तफसील सुन चुके हैं। तो एक इसके माने ये किए जाते हैं कि ततव्वा का माना ये है कि बेशक रमज़ान के महीने में रोज़े अल्लाह ताला ने तो कह दिया है कि नहीं रखने, लेकिन बतौर नेकी के नफली तौर पर उसको अगर रख लिया जाए, ठीक है, अल्लाह ने तो हुक्म दिया नहीं रखना, लेकिन अगर रख लिया जाए रोज़ा तो ये तो बेहतर है, नफली तौर पर हो जाएगा रोज़ा। हालांकि फ़र्ज़ की मौजूदगी में नफल नहीं होते, फ़राइज़ की मौजूदगी में नफल का कोई मतलब नहीं है। फ़र्ज़ जब होंगे उस वक्त फ़र्ज़ की ही अदायगी होगी, और इसके ततव्वा के फिर एक दूसरे माने हैं, वो इताअत के मानों में आते हैं, और वही दरअसल यहाँ पर सही बैठते हैं। और उसका मतलब ये है कि इंसान को अपने तौर पर ये सोचे कि मैं किसी तरह अल्लाह ताला को राज़ी कर लूँगा ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती करके, ये ठीक नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान के ऊपर तकवा का भी जो मफ़हूम था उसमें भी यही था कि इंसान अल्लाह ताला की इताअत करे, और सच्ची इताअत जब होगी वही दरअसल नेकी होगी, वही हकीकी नेकी कहलाएगी। अगर इताअत नहीं है तो कोई नेकी नहीं। चुनाचे यही फतवा सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो जिनको अल्लाह ताला ने इस ज़माने में हकम व अदल करके मबूस फरमाया है, उनका भी यही है फतवा। आपने यही फरमाया है कि अगर कोई इंसान बीमार है, बीमारी का ये नहीं है कि वो छोटी है या बड़ी है, ये कोई तफरीक नहीं, या अगर सफ़र है, सफ़र में है, सफ़र ये नहीं है कि छोटा है या बड़ा है, हर सूरत में उसको इताअत को मद्देनज़र रखना चाहिए। अल्लाह ने जब कह दिया है कि बीमारी की हालत में या सफ़र की हालत में तुमने रोज़ा नहीं रखना, बाद में तुमने रखना है, तो यही सही है, यही दुरुस्त है। चुनाचे सैयदना हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फतवा भी मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स मरीज़ और मुसाफिर होने की हालत में माह सियाम में रोज़ा रखता है, वो खुदा ताला के सरी हुक्म की नाफरमानी करता है। खुदा ताला ने साफ फरमा दिया है कि बीमार और मुसाफिर रोज़ा ना रखे, मर्ज़ से सेहत पाने और सफ़र ख़त्म होने के बाद रोज़ा रखे। खुदा के इस हुक्म पर अमल करना चाहिए, क्योंकि नजात फ़ज़ल से है। हुज़ूर फरमाते हैं, क्योंकि नजात फ़ज़ल से है, न कि अपने आमाल का ज़ोर दिखाकर कोई नजात हासिल कर सकता है। खुदा ताला ने ये नहीं फरमाया कि मर्ज़ थोड़ी हो या बहुत और सफ़र छोटा हो या लंबा, बल्कि हुक्म आम है और उस पर अमल करना चाहिए। मरीज़ और मुसाफिर अगर रोज़ा रखेंगे तो उन पर हुक्म उदूली का फतवा लाजिम आएगा। तो गोया कि ऐसा शख्स जो रमज़ान के महीने में अगर वो बीमार है, बीमारी भी इस किस्म की है कि उसकी सेहत जो है वो ख़राब होने का ख़दशा है, ये अलग बात है कि कोई आदमी जो है वो कई बहाना जो होते हैं, मामूली सी छींक आ गई तो समझ लिया कि हो मैं तो बहुत बीमार हो गया हूँ, अब मैंने तो रोज़ा रखना तो बैठ ली। हालांकि बाज़ बीमारियाँ इस किस्म की ऐसी भी होती हैं कि बाज़ बीमारियाँ जो है वो रोज़ा रखने से दूर हो जाती हैं, और ये एक तजर्बा शुदा बात है कि बहुत सारे इंसान की जो अंदरूनी जो बाज़ बीमारियाँ जो हैं वो रोज़ा रखने के नतीजा में दूर हो जाती हैं। एक ख़ास किस्म की अल्लाह ताला ताकत बख्शता है। लाल्लाकुम तत्तकून में एक ये भी मफ़हूम है कि ताकि तुम्हारे अंदर जो है वो
روحانی بھی اور جسمانی بھی، ہر دو قسم کی جو کمزوریاں ہیں یا بیماریاں ہیں ان کے دفاع کی تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھو فصحوا، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کو صحت ہوتی ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، برقرار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ معمولی سا چھینک آ گئی یا معمولی سی کوئی تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے سمجھ لے کہ میں روزہ نہیں رکھنا، لیکن اگر فی الحقیقت وہ بیمار ہے اور سفر میں ہے اور یہ سمجھتے ہوئے گھر سے نکلا ہے کہ میں مسافر ہوں، اس وقت میں سفر پر جا رہا ہوں، تو ایسے آدمی کو روزہ نہیں رکھنا۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جیسا کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حکم عدولی کر رہا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا گناہ گار ہے۔ خدا تعالیٰ اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی نمبر دے دے گا زیادہ کہ اس نے باوجود اس کے کہ مسافر تھا اور بیمار تھا پھر بھی بڑی محنت کی اور اس نے روزہ رکھ لیا، نہیں، بلکہ اس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تقوی اور اطاعت کے خلاف ایک بات کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ اب اسی سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں جاری رکھا جائے گا۔ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ میں اس پروگرام کے اختتام پر دونوں مہمانان کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کر کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا کر نہایت ہی قیمتی معلومات ناظرین تک پہنچائی۔ اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔